لبيك 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 يا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق نور و استحباب. معزز سامعین محترم، اسٹیج پہ جلوہ گر قائدین تحریک لبیک پاکستان، آپ نے جس ذوق اور شوق سے اور جس محبت اور عشق سے اور جس جذبے سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے، میرا دل ذاتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کہ بس ہمارے قائد نے جو ہمیں سبق پڑھایا الحمدللہ وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے. وہ موسم کی سختیاں ہوں کہ وہ انتظامیہ کی سختیاں ہوں، وہ ملک کی دفاع میں یا کہیں بھی مصروف لوگوں کی سختیاں ہوں، لیکن ہم ہر حال میں یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے نام پر اپنی جانیں رکھی ہیں، اپنی گردنیں رکھی ہیں. کائنات کی کوئی چیز، کائنات کا کوئی موسم کی خرابی ہمیں آپ سے وفا کرنے کے سے روک نہیں سکتی. اور یہ بات تو اسی طرح ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع نے جب افریقہ فتح کر لیا تو آپ نے اپنا گھوڑا افریقہ کے آگے سمندر آ گیا، زمین ختم ہو گئی تو اپنا گھوڑا ڈالا اور گھوڑے کی گردن تک جب پانی آیا تو آپ نے اس کی گردن باگے کھینچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کہا کہ مولا تو گواہ رہنا کہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا. تو آج ہم کہتے ہیں مولا تو گواہ رہنا کہ حد نگاہ ختم ہو گئی ہے، عاشقوں کا جذبہ ختم نہیں ہوا. اور حضور کی محبت کے وہ جام جو ہمارے قائد نے ہمیں پلائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا نشہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں اترنا. یہ وہ نشہ ہے جس نے مرنے کے بعد بھی نہیں جانا. اگر یہ نشہ مرنے کے بعد چلا جاتا تو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد اور آج تک یہ نشہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ یہ باتیں آگے کیوں جاتی جا رہی ہیں؟ جو پوزیشنیں تیسرے نمبر پر تھیں وہ دوسرے نمبر پر کیوں آتی جا رہی ہیں؟ سوال ہے یہ ہمارا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی محبت کا جام جو ایک مرتبہ اخلاص سے پلا دے یا پی لے پھر وہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا. اور ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ یہ نشہ اترنا نہیں ہے بلکہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ.
यही हुजूर की मोहब्बत जो हमारे दिलों में, ऐसी मोहब्बत को हमने सीनों में रख कर तो कब्र में जवाब देना है, कल हशर में हुजूर के साथ चलना है, और इसी मोहब्बत को सीनों में जगमगाते हुए इंशाअल्लाह हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। और कल एक बात बड़ी वाज़ेह हुई, वो बात बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार है। वो इस तरह के हमारे कुछ कारकुनान रोड पर खड़े होकर एक तलवार उठाकर कहें कि मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो कहा जाता है जी ये बड़े शिद्दत पसंद हैं, ये बड़े ही सख्त मिजाज हैं जनाब, ये इनका पता नहीं अंजाम क्या होगा, ये जनाब फलानी जमात से भी आगे निकल जाएंगे। मेरा सवाल है कि कल जो बंदूकें उठाकर एक एक वोट के पीछे भाग रहे थे, क्या हम उनसे भी ज्यादा शिद्दत पसंद हैं? जो कल बंदूकें उठाकर एक दूसरे की गाड़ियों पर फायरिंग कर रहे थे, उनसे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि वो पुरअमन जमात हैं, मुल्क की हुक्मरान जमात हैं, और हम किसी चौक में खड़े होकर कह दें कि मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, तो हम पर दहशत गर्दी का जुर्म लगता है। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, और अगर वक्त आया तो सरेदार करेंगे कि मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। हमारे बाबा जी हमें पहले भी बता कर गए कि पहले हमेशा कहते थे कि हम दीन के ठेकेदार नहीं चौकीदार हैं, लेकिन बाबा जी ने फैजाबाद के पुल के ऊपर का बैठ कर कहा था कि हाँ असी ठेकेदार हैं, जो करना जे करो। हाँ ते हुण गल इत्थे तक आ गई, जे एक वोट पिछे गन्ना निकल सकदी है ना, ते हुजूर दी इज्जत पिछे सारा कुछ निकल सकता असी ओ अगर हुजूर दी इज्जत दा मसला बन जाए तो साढ़े कारकुनान अपने दुध पीते बच्चे भी लैके रोड के उत्ते आ जाते हैं। लिहाजा असी एक दफा फिर पैगाम देने कि अपनी अखां खोलो, हुजूर दी इज्जत दे मसले नूं समझो कि कितना नाजुक है, कि जड़ा मुसलमाना दे ईमान दा मसला होवे उत्थे मुसलमान कोई जज्बे नाल लारा लावे तो तुसी कहंदे हो जी ये बड़ी सख्त है। और उस्तादा नूं किसी ने पूछा सी भाई इतने सख्त रवैये ना अक़वाम आलम च चल लवोगे, तो आज असी सानू लोग कहते हैं कि आप इतने जज्बाती कारकुनान रखते हुए, इतने जनाब पुरजोश कारकुनान रखते हुए पाकिस्तान की सियासत में चल लेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल चल लेंगे। ये कौन से पुरजोश है जो हुजूर के नाम का नारा बुलंद करें, ये जोश है, और जो एक वोट के लिए गन्ने निकाल कर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करें सरेआम और कैमरों की आंखों के सामने, वो दहशतगर्द नहीं है, वो जनाब डाकू नहीं है, वो चोर नहीं है, वो जालिम नहीं है। अगर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत और ख़त्म नबूवत के नारे के बुलंद करने के ऊपर यह जुल्म सहना है, तो हम पहले ही कह चुके हैं कि हमने ये सीने सिर्फ हार पहनाने के लिए नहीं रखे, हुजूर की मोहब्बत पर कुर्बान करने के लिए भी रखे हैं। और ये सीने सिर्फ हार पहनने के लिए नहीं है, ये चेहरे सिर्फ फूल बरसवाने के लिए नहीं है। इंशाअल्लाह हम हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, हुजूर की मोहब्बत के जाम पीते हुए इंशाअल्लाह इस पर हर मौके पर पहरा देंगे। और ये पहरा वो पहरा है कि अगर कोई दे दे तो फिर मालिक नवाजते क्या है, मिलता है क्या, एक बार मदीने में आके देख, करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के देख। हुजूर की मोहब्बत में कोई आगे बढ़कर बात कर दे। एक मौका पर मदीना पाक की तरफ कोई लश्कर आया, आवाज आई तो सहाबा कराम चले, हुजूर भी चले। हजरत कतादा जो मुसलमानों के पहले घोड़सवार है, हुजूर की मोहब्बत में अगर कोई जोश से आगे बढ़े तो उसे इनाम मिला करता है। लेकिन अफसोस कि जिस मुल्क को हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया था, उस मुल्क में अगर कोई हुजूर की मोहब्बत में जोश मारे तो उसके ऊपर पर्चा कटता है। इंशाअल्लाह ये लाइन हमने दुरुस्त करनी है, हुजूर के दीन को तख्त पर लाकर ये लाइन हमने दुरुस्त करनी है कि हुजूर की मोहब्बत में अगर कोई चीज जोश मारे तो उसे दुआएं मिलती हैं, उसे इनाम और किराम मिलता है। हजरत कतादा घोड़े को पीछे खींच रहे हैं, मेरे आका मौला के साथ जा रहे हैं और घोड़े की बागें पीछे खींच रहे हैं, लेकिन घोड़ा हुजूर की मोहब्बत में आगे जाने को तैयार है। घोड़े की बागें खींची, घोड़ा आगे जाने को तैयार है। इतने में घोड़े के सीने में आवाज पैदा हुई जोर लगाने की, तो मेरे आका मौला ने हजरत कतादा की तरफ देखकर फरमाया, कतादा आगे बढ़ो, अल्लाह की फतह तुम्हारे साथ है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। हम भी यही कहते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी लब्बैक का कारकुन जब आगे हुजूर की मोहब्बत में बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसके कायद की दुआएं भी उसके साथ हैं और उसके रब की नुसरत भी उसके साथ है।
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ آپ حضور کی محبت میں حضور کی ختم نبوت کے پر پیرا دینے کے لیے تیار ہے نا؟ آپ کو جب بھی آواز آئے، وہ کوئی دن ہو کوئی وقت ہو، کیونکہ عشق ویسے بھی قید زمان و مکان اور مقام سے پاک ہے، کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہمارے قائد کبھی بھی مال روڈ کے اوپر کسی بغیر کارکن کے چیئر پر پہلے نہ بیٹھے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے عشق جب بلاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تعداد ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میدان میں کون آتا ہے ہم اس کو آگے کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کو بلایا جائے یا آپ کی کانوں میں آواز پڑ جائے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آج میدان لگ گیا ہے، آپ نے سب سے پہلے قدم بڑھاتے ہوئے آگے آنا ہے۔ نہیں ہم سارے حضور کے جانثار ہیں، ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی بتایا ہے کہ بس حضور کی ختم نبوت کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اشارے سے بات آگے چلی گئی ہے، اشارے سے بات آگے چلی گئی ہے، اب تو عمل پر آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور کی محبت اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت راسخ فرمائے، ہمیں حضور کی ختم نبوت کے ساتھ صحیح اپنی جان مال تن من دھن کے ساتھ حضور کی محبت پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔